Let's silence us in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, Holy Mother of God. Let us pray. Go forth with beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we through the incarnation of Christ our Son was made known by the message of an angel, and by his passion and cross he brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good and all the time. Everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. You are alive. Okay. Welcome each one of you for our Monday prayer meeting. And as you have come here, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, एक चीज मेरे दिमाग में आया कि परमेश्वर किस चीजों से खुश होते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है. सो बाइबल कहता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, उसकी जो वचन है उस पर जब हम चलते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, और जब हमारा सर्वस्व उसको अर्पण करते हैं, तब परमेश्वर को अच्छा लगता है. प्रेज द लॉर्ड. बाइबल सेज दैट इफ यू लव मी यू विल फॉलो माय कमांड. हालेलुया. तो जैसे as we come in the Advent season and we wait for the coming of the Lord, the church gives us a time to remember that Jesus is coming and we are waiting for Jesus. Hallelujah. So as we expect our Lord to come and take us to the promised land, let us praise that Lord, because जैसे हम गीत लेंगे, वो जो सॉन्ग है वो कहता है कि उसका जिस पर भरोसा वो ना कभी गिरेगा. प्रेज द लॉर्ड. चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से वो हमको कर देगा पार. हालेलुया. जैसे हम गीत लेंगे, पूरे मन से उसको गाएंगे. और remember, you are blessed because you came. Hallelujah. Because there are so many people who don't have time, but we have taken time, we have come here, each one of us here. Today, remember, all of us will be blessed. Whatever that we are expecting, the Lord is listening to your prayers. The Lord doesn't say no, but they may be waiting. But परमेश्वर का आशीर्वाद आप सबको आज मिलेगा. हालेलुया. जैसे हम ये सॉन्ग लेंगे, उसको पूरे मन से हम गाएंगे. Hallelujah.
प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस
आपकी महान उपस्थिति के लिए। Thank you, Lord, for your wonderful presence in our midst. Thank you, Lord, you are so great, and you left your throne to be with us. आपने अपना सिंहासन छोड़कर प्रभु अब हमारे बीच आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी कृपा के लिए प्रभु। Thank you for your grace. Thank you, Lord, for your goodness, for your love. आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कितने भी बड़े पापी हो प्रभु, पर आप हमेशा वफादार हैं प्रभु। You are faithful, Lord. As we spend this time, Lord, जैसे हम इस समय को बिताते हैं प्रभु आपके साथ, हम आपको कहना चाहते हैं प्रभु कि आपका प्यार कितना महान है प्रभु। मेरे इतने सारे पापों का आपने माफ किया है प्रभु। उस क्रूस पर जान देकर, खून देकर प्रभु, आपके खून से हमको आपने साफ किया है प्रभु, हमारे पापों को साफ किया है। और जैसे हम एक गीत गाते हैं प्रभु, हम आपको कहना चाहते हैं प्रभु, want to tell you Lord that your goodness Lord is enough. Runs behind me, Lord. Thank you for your mercy, thank you for your grace, thank you for your love. तेरी करुणा कभी न छोड़े, हर एक तेरे हाथों ने थामा है, हर सवेरा हर एक शाम गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। चाहूं तुझे तेरी करुणा कभी न छोड़े, हर एक तेरे हाथों में थामा है, हर सवेरा हर एक शाम गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। जीवन भर तू वफादार है, जीवन भर रहा तू कितना भला, हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। जीवन भर तू वफादार है, जीवन भर रहा तू कितना भला, हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। हर एक सांस की ताकत से गाऊं मैं तेरी भलाई खुदा। प्रभु तेरी आवाज जिसने मुझे अंधेरे से मुझे सामर्थ दिया है प्रभु। तेरा वचन जब मैं पढ़ता हूँ प्रभु, मुझे सामर्थ मिलता है प्रभु। Lord, your word is my strength, Lord. And when you speak, Lord, I overcome every challenge, Lord, in my life. You have taken me through the fire, the darkest night. You are close like no other, 'cause I know you as a father.
cross. You have led me through the fire, into darkest night. You are close like no other. For I know you as a father, know you as a friend. In the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I'm living, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down, surrender, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Holy Spirit, we invite you. पवित्र आत्मा बुलाते हैं आपको भर दे पवित्र आत्मा तेरी शांति से। Fill us, Holy Spirit. Fill us with your wisdom, with your love, with your peace. Speak to each one of us. Hallelujah.
Holy Spirit, let us be attentive to the promptings of the Holy Spirit. धन्यवाद देता हूँ प्रभु. Thank you, Jesus, for your wonderful presence. Thank you for speaking to each one of us. आने के समय प्रभु हम आपको अर्पण करते हैं सब कुछ. जैसे ब्रदर मेलविन शेयरिंग करेंगे, हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमसे बात करें. Speak to each one of us, Lord, as brother speaks. We give the coming time into your hands, Lord. And we thank you for everything. We make this prayer in the most precious and mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Let's give a mighty hand to the Lord. All the children can go. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. And all the time. Praise and worship मेरे भाई ने goodness of God वो गीत गाया. My soul is running after for the goodness of God. ना गीत के बोल कितने अच्छे थे. Praise the Lord. Praise the Lord. और हम सब ने इस भलाई का, प्रभु के भलाई का, अच्छाई का हमने अनुभव लिया है, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं. प्रेज द लॉर्ड. और आगमन काल है, प्रभु के आने की हम तैयारी कर रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. सीजन ऑफ एडवेंट, वेटिंग फॉर क्रिसमस और क्राइस्ट. हालेलुया. अगर हम रुके हैं तो किसके लिए? क्रिसमस के लिए या क्रिस के लिए? ये हमें आज के दिन पे ये प्रश्न का उत्तर लेके जाना है यहाँ से. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्योंकि हम सब तैयारी में लगे हैं जन्मदिन मनाने. आमीन. प्रभु यीशु ख्रिस्ता का जन्मदिन साजरी करण्यासाठी आपण खूप तयारी झटपट चाललेली आहे. पण त्याच्यासाठी चालली आहे का हा प्रश्न आहे. आमेन. आमेन. God is good and all the time. डोळे तर मिक्स झाले, लाईट मध्ये. ओके. सो TV बंद है, no problem. The slogan for Advent is prepare the way for the Lord. प्रभूच्या साठी मार्ग तयार करा. प्रभू यीशु ख्रिस्तासाठी मार्ग तयार करा. आणि दुसरं स्लोगन आहे, म्हणजे दुसरं घोषणा आहे की ये प्रभु तुझी वाट पाहत आहे. आओ प्रभु तेरे लिए इंतजार रुके हुए हैं. प्रेज द लॉर्ड. पण आपल्या जीवनाचा स्लोगन काय आहे? आपली घोषणा काय आहे? डिसेंबर महिना आला तर वेकेशन येतील म्हणून वेकेशन
ते प्लॅनिंग करायचं आहे, नवीन कपडे, घराची सजावट आणि इत्यादी ना पुष्कळ असं प्रिपरेशन चालू आहे, बहुत सारी तैयारी चालू है। प्रेज द लॉर्ड। पर क्या चीज की तैयारी है? ईसा मसीह के लिए है या अपने आप के लिए? यहाँ पे राजा कौन है और सेवक कौन है? सो व्हेन जीसस कम्स, जीसस इज लाइक सॅन्टा क्लॉज ना, तू येतोस तेव्हा सगळे उपहार घेऊन ये, पण तू ये आणि परत जा, राहू नकोस ना, कारण हे राज्य आहे ते माझं आहे, दिस इज माय टेरिटरी, हे माझं राज्य है, ये मेरी ना, ये मेरा घर है, इसको अच्छा दिखना है, ये मेरे कपड़े हैं, इसको अच्छा दिखना है, पर तू आके मेरे जीवन को सजा, इस घर को सजा। ये हमारी प्रार्थना है क्या? आज की शाम इसको हमें देखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। घेण्यासाठी की देण्यासाठी हा जो काळ आहे, द सीजन ऑफ ॲडव्हेंट इज टू गेट और टू गिव्ह। घेण्यासाठी, आपण आणण्यासाठी, विकत घेण्यासाठी हा काळ आहे की देण्यासाठी काळ आहे? प्रश्न। प्रेज द लॉर्ड। कारण देवाने दिलं आणि सर्वात उंच, सबसे ऊंचा, सबसे मौल्यवान, सबसे कीमती, सबसे ना, जैसे कि उसके पास खजाना था, वो सारा उधेर दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी। त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त। प्रेज द लॉर्ड। स्वतःकडे काहीच न ठेवता त्याने आपल्या स्वतःच्या पुत्राला ह्या जगात पाठवलं, देऊन टाकलं। आणि कशासाठी? हे जग सजवण्यासाठी नाही, पण आपल्याला सजवण्यासाठी, कारण आपण लायक नाही त्या स्वर्गात जाण्यासाठी। म्हणून आपली लायकी वाढवण्यासाठी, आपला बचाव करण्यासाठी त्याने एकुलत्या एका पुत्राला पाठवलं, बलिदान करण्यासाठी। दिस इज व्हॉट वी हॅव टू लर्न। हेच आपल्याला शिकायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड अँड ऑल द टाइम। येशू ख्रिस्ताने एका नौजवानाला सांगितलं, इफ यू वॉन्ट टू बी परफेक्ट, जर तुला सिद्ध व्हायचं असेल तर जा आणि तुझी सगळी मालमत्ता आहे ती गरिबांस वाटून दे, मग तुला स्वर्गात खजिना मिळेल, आणि त्याच्यानंतर मला येऊन माझी सेवा कर किंवा माझ्या मागे लाग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये अच्छा है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस नौजवान को बोला, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं ना, हालेलुया। मी विकून जाऊ शकत नाही, कारण माझी बायको आहे, माझी मुलं पण आहेत, हालेलुया। अच्छा है कि बाइबल में लिखा है उसने नौजवान को बोला है। समजतं तुम्हाला? एका नवयुवकाला सांगितलं आहे येशू ख्रिस्ताने, एका लग्न झालेल्या माणसाला नाही सांगितलं, तरुणाला सांगितलंय। प्रेज द लॉर्ड। कारण तरुणाला सांगितलं चालेल, त्याचं लग्न झालेलं नाही ना, असं तिकडे बायबलमध्ये दिलेलं आहे, स्पष्ट दिलेलं आहे। म्हणजे लग्न झालेला पेत्राला नाही सांगितलं, बाबा तुझी बायको सोड, तुझी सासूला सोड, तुझा घरबार सोड आणि माझ्या मागे लाग, असं पेत्राला नाही सांगितलं, तर त्या नवयुवकाला सांगितलंय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पण थोडक्यात येशू ख्रिस्त आपल्यालाही सांगत आहे की तुझ्याकडे काय आहे, तुझा खजिना काय आहे, व्हॉट इज युअर ट्रेजर, व्हॉट कॅन यू गिव्ह अप फॉर मी, तू माझ्यासाठी काय सोडू शकतो किंवा काय कुर्बान करून तू माझ्या मागे लागू शकतो। पहिला ते आहे ते सोडून दे आणि मग माझ्या मागे लाग, ते दोन्ही घेऊन एकत्र येऊ शकत नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पाण्यासाठी देणे गरजेचं आहे। गिव्ह अँड देन यू गेट। जर आपण ते सोडलं नाही तर आपल्याकडे तो खजिना येणार नाही। जर आपण त्या गोष्टींना, त्या मालमत्तेला, त्या जे आपल्याकडे आहे, आपले धन दौलत, प्रतिष्ठा किंवा काही असेल आपल्याकडे जे आपल्या ह्याच्या अवध्याला वाढवतं, अशा सगळ्या गोष्टींना आपल्याला सोडायचं आहे, ठेवायचं आहे, मागे ठेवायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड। तरच आपल्याला येशू ख्रिस्त या क्रिसमस सीझन मध्ये, ॲडव्हेंट सीझन मध्ये, क्रिसमस सीझन मध्ये आपल्याला
प्रेज द लॉर्ड. आपल्याला हलकं व्हायचंय, तर आपण खूप जमा करत आहोत. एवढं वर्षभर आपण जमा करतो आणि वाढवत आहोत. प्रेज द लॉर्ड. So spend more time and energy investing in the kingdom of God than in our own glory. Amen. आता जास्त हा वेळ आपल्याला घालवायचा आहे. हा जो काळ आहे त्याच्यात आपल्याला जास्तीत जास्त वेळ घालवायचा आहे. कशासाठी? तर प्रभूच्या राज्यात घर घालण्यासाठी. फक्त माझी प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी नहीं, ना केवल कि मेरा औदा बढ़े उसके लिए नहीं, पर प्रभु का राज्य मेरे जीवन में आए इसके लिए हम कोशिश करना है. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड एंड लर्न टू गिव. आपल्याला शिकायचं आहे देण्यासाठी. लुक शुभवर्तमान 6 न त्याच्यात लिहिलेलं आहे 6:38 6:38 मध्ये लिहिलं आहे गिव अँड इट विल कम बॅक टू यू. द्या आणि तुमच्याकडे ते परत येईल. गुड मेजर पहिला सुद्धा सांगितलेला आहे. गुड मेजर प्रेस डाउन शेकिंग टुगेदर अँड रनिंग ओव्हर. हे किती सुंदर वाक्य आहे. आणि बायांना ते कल्पना आहे की घरी पिठाचा डबा आहे, त्याच्यात जर आपण पीठ टाकायचं असेल 5 किलोच्या डब्यात 5 किलोचं पीठ जात नाही, मग त्याला ते दाबून भरायला लागतं. दाबल्यानंतरच ते त्याच्यात जागा होते. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तसंच आपल्या जीवनात प्रभूचा आशीर्वाद दाबून भरण्यात येईल जेव्हा आपण द्यायला शिकू तेव्हा. तो हा जो काळ आहे तो घेण्यासाठी नाही पण देण्यासाठी आहे. हे आपल्याला शिकायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेस डाउन शेकन टुगेदर म्हणजे आपटून दाबून जिथपर्यंत तो वर भरून पडत नाही तिथपर्यंत असा उपहार, असा खजिना, असे वरदान देणार आहे प्रभू आपल्याला. प्रेज द लॉर्ड. कारण जेव्हा तो येतो ते सगळ्या गोष्टी घेऊन येतो. एखादी अशी गोष्ट असते तो विसरून येत नाही. सगळ्या गोष्टी आपल्याला जवळ तो घेऊन येतो. प्रेज द लॉर्ड. त्याने आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त, जसं मी सांगितलं पहिला, तर तो खजाना होता त्याच्याकडे, मौल्यवान, अति किमतीचा. त्याच्या पलीकडे त्याच्याकडे असं काहीच मौल्यवान नव्हतं. ते सगळं आपल्यासाठी त्याने उभारून टाकलं. हालेलुया. हालेलुया. आपण काय करतो? क्रिसमसला जुने कपडे आहेत, कपड्यात हे नको, ते फाटलं आहे, त्याचा कलर उतरला आहे, देऊन टाक ना. ती भांडी थोडीशी ठेचलेली आहे, देऊन टाक. तुम्हाला जे आवडतं घ्यायला तेच तुम्ही दुसऱ्यांना दिलं पाहिजे. ते भंगरवाल्याला द्या कुठलेली भांडी. ते कपडे त्याचे कलर उतरले आहेत, त्याचे फाटलेले आहेत, त्याची चिंध्या बनवा, पाय पुसणं बनवा, कोतेरी बनवा, पण ती लोकांना देऊ नका. प्रेज द लॉर्ड. कारण तशी गोष्ट जर तुम्हाला दिली तर तुम्हाला आवडणार नाही, तुम्हाला इन्सल्टिंग वाटेल. मग गरिबांना तुम्ही जुने का देता? त्यांची लायकी का तुम्ही अजून कमी करता? तसं नाही करायचं आपल्याला. आपल्याला आज शिकायचं आहे की आपल्याला जे गोष्टी आवडतात, डू अनटू अदर्स व्हॉट यू वांट देम टू डू अनटू यू. नो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कारण आपला स्वभाव झाला है जन्म का है ना. ये हमारा स्वभाव हो गया है कि जो पुराना है वो गरीबों के लिए, जो बर्तन फूटा है वो गरीबों के लिए. क्यों गरीबों के लिए नया उपहार नहीं ले सकते? फ्रांसिस असीसी या कार्लो के बारे में सुनेंगे तो वो डीमार्ट वॉलमार्ट जाके अच्छी चीजें खरीद के ऊपर देता था, घर से लाके पुरानी चीज नहीं दिया. प्रेज द लॉर्ड. फ्रांसिस ऑफ असीसी हमने देखा है कि अपना पूरा भंडार खोल के लोगों में बांटा है. अच्छे कपड़े, क्योंकि उसके पिताजी जो ना कपड़ों के व्यापारी थे, बांटा है. हालेलुया. तो अपने आप अच्छी चीजें दे दो. अगर नहीं है, अगर देना है तो खरीद के दे दो या तो मत दो. पुराने भंगार की चीज भंगार में दे दो, उनमें मत बांटो. जो खराब हुआ है खाना या अभी बहुत टाइम से फ्रिज में है वो निकाल के उनको मत दे दो. तो कब मिलती है उसके लिए. जो अच्छा चीज आप करोगे डबल में अच्छी चीज पाओगे. भर के प्रेस डाउन, दबा के हिला के पटका के प्रभु आपको देगा. अच्छी चीज देने को समझ जाओ, सीख लो, अच्छी चीजें आएंगे.
भंगार वाली चीजें हम बांटेंगे तो भंगार ही आएगा। समझ में आ रहा है? सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मंगलवार के दिन हमारे पास बहुत सारे चीज आते हैं मंगलवार को बांटने के लिए ना, उसमें आधा चीज तो हम वापर ही नहीं सकते क्योंकि सब फटे हुए कपड़े ना, ऐसे सारी चीजें आते हैं। मैंने बोला कि ऐसे मत दे दो, तो कोशिश करो कि अच्छी चीजों बांटने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गिव योर होल सेल्फ टू रिसीव द न्यू। ये कैसे बनता है? जो हमारा ये पुराना स्वभाव है, जब तक हम उसको निकालते नहीं, डालते नहीं कचरे में, तब तक नया स्वभाव नहीं आएगा। ये हम पकड़ के रखे कितने साल से कंजूसी में। हम इतने कंजूस है ना कि हम लोग के हाथ से छूटता ही नहीं कोई चीज, नहीं रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही चलेगा नहीं। ये पुराना जो है हमारा स्वभाव, उसको कन्फेशन में हमको यीशु के पैर के पास छोड़ना है, उस चीज से हमें धो लेना है। और एक नया स्वभाव, एक नवीन स्वभाव आमच्या जीवनात येईल। प्रेज द लॉर्ड। आणि साक्रामेंट आपल्याला बोलावित आहे, कन्फेशन आहे, ख्रिस्त शरीर संस्कार। प्रेज द लॉर्ड। यूक्रिस्ट, पवित्र मिसा, ये हमें बुला रही है बारंबार। आओ और अपने पुरानी पन को दे दो और मुझसे नया पन ले लो। हालेलुया। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती 6:33 में लिखा है, गिव, सॉरी, इट सेज सीक ye first the kingdom of God। सबसे पहले प्रभु के राज्य को खोजते रहो, उसके पीछे लगो। हालेलुया। हमारा जो पुराना नेचर है, स्वभाव है, उसको छोड़ दो। His righteousness and everything else, whatever you need, will be given to you as well। ये मेरी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के राज्य को ढूंढो और उसकी अच्छाई, उसकी स्वभाव जो है, चारित्र, जो चांगुलपना है, His righteousness, run after it। Everything that you need, जो भी आपको चाहिए वो प्रभु ऐसे ही आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पे देखेंगे जो पवित्र पेटी है ना, यहाँ पे द टैबरनेकल, ये भंडार है, ये खजाना है। जब जब आप इसके पास आएगा तो आपके लिए हीलिंग रखा है उस पेटी में। प्रेज द लॉर्ड। जो भी चीज में आपकी कमियां हैं, पैसे की कमियां हैं, व्हाटएवर इज योर नीड, जो भी आपकी जरूरत है उस पेटी में बंद है। जब जब आप आओगे वो पेटी खुलती है, यहाँ से ख्रिस्त शरीर निकलता है, आप लेते हैं और जो भी आपको चाहिए विश्वास कीजिए मैंने पाया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गवाही दे सकता हूँ, त्याची साक्ष मी तुम्हाला देऊ शकतो। जेव्हा जेव्हा ती पेटी उघडते त्याच्यातनं तुम्हाला ज्या गोष्टीची गरज आहे ती गोष्ट तुम्हाला मिळणार। म्हणून पहिल्यांदा प्रभू येशू सांगतो की माझ्या राज्याच्या शोधात राहा। Seek first my kingdom. Hallelujah. Everything shall be given to you as well. God is good and all the time. Father, renewal of condolence में सकाळ संकल्प पवित्र आत्मा जेव्हा आपण त्याला साक्रामेंटाद्वारे ग्रहण करतो, आपल्या जीवनात येतो, खास रूपे पवित्र मिसा बलिदानामध्ये, तिकडे आपण लिहिलेलं आहे कार्लोचं वाक्य ना, जेव्हा आपण पवित्र मिसामध्ये त्याला त्याचं ग्रहण करतो तेव्हा आपलं हृदय, आपलं मन जणू काही त्याला एक इंजेक्शन दिलेल्यासारखं, म्हणजे काहीच चुका होणार नाही। हालेलुया। Nothing disordered or superficial will happen. Praise the Lord. God is good and all the time. आपल्याला एक नवीन इंजेक्शन जणू काय पुष्कळ इंजेक्शन दिलं जातं, जेणेकरून आपल्याला ती बिमारी लागणार नाही सैतानाची। त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपण पवित्र मिसा बलिदानामध्ये येतो किंवा कुंसारामध्ये येतो ना, जेव्हा जेव्हा आपण साक्रामेंटाची उपासना करतो तेव्हा तेव्हा जणू काय पवित्र आत्मा त्या पवित्र पेटीतून आपल्याकडे येतो आणि आपल्याला आपल्या स्वरूपाला बदलून जातो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको भर डालता है। पैसे की कमी,
दर्द है, दुख है, तकलीफ है, बोझ है, लाचारी है, बीमारी है, सारी चीजों को ठीक करता है. Praise the Lord. Do not store up for yourselves treasure on earth where moths and vermin destroy and where thieves break and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moth, vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. मत्ती 6:19 से 20 में लिखा है. Praise the Lord. Praise the Lord. मत्ती 7:19 मध्ये लिहिलेलं आहे इथे पृथ्वीवर स्वतःसाठी संपत्ती साठवू नका. Praise the Lord. जिकडे किडे म्हणजे कसर व जंग लागून तिचा नाश होईल आणि जिकडे चोर घर फोडून ती चोरून येतील अशा गोष्टी साठवून ठेवू नका, ज्याला किडे पडतील किंवा ज्याला जंग लागेल, ज्याची पोतेरी होतील, ज्याला थोड्या वर्षात त्याला वापरू शकत नाही, अशा गोष्टींच्या मागे नका लागू. एक फॅशन आली गेली, एक नवीन काय आला मोबाईल तो गेला, काहीच राहत नाही, अशा गोष्टींच्या मागे नका लागू. अशा गोष्टी साठवून ठेवू नका. प्रेज द लॉर्ड. जे थोड्या दिवसात जुनं होईल, ज्याची व्हॅल्यू कमी होईल, त्याच्या मागे लागू नका. व्यर्थ वेस्ट टाइम वेस्ट करू नका. पण आपल्यासाठी त्या गोष्टी जे आपल्याला स्वर्गात उपयोगी पडणार आहे, स्वर्गात घेऊन जाणार आहे, ज्याच्याद्वारे आपण स्वर्गात जाऊ, अशा गोष्टी साठवण्याचा प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. अशा गोष्टींच्या मागे लागा, धावा, पडा, शोधत राहा, ज्या गोष्टी तुम्हाला स्वर्गाकडे सोप्या रूपे घेऊन जातील, ज्या गोष्टींचा उपयोग तुम्हाला स्वर्गाच्या वाटेवर लागेल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे तो खजिना काय? व्हॉट इज कंटिन्युअली रिमेन इन युअर हार्ट. ज्या तुमच्या गोष्टी ज्या तुमच्या प्रत्येक क्षण तुमच्या मनावर असतात, त्या कंटिन्युअसली त्याचा विचार तुमच्या मनावर असतो, अशा गोष्टी काय असेल ती गोष्ट, करिअर असेल, नोकरी असेल, एखाद्या युवकाला तरी व्यक्तीला ना त्याच्या पेस कंटिन्युअस तेच त्याच्या मनात, आता तिला मी काय आणू, त्याला मी काय आणू ना, किंवा नोकरीसाठी ती नोकरी आहे, तो माझा अवघा आहे, ती माझी पोझिशन आहे, मग ती ठेवण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती आज मला ना माझा अपग्रेड होण्यासाठी मी काय करायला पाहिजे, ह्याच गोष्टी आपण विचार करत राहतो. आता घराचं हे करायचं आहे, घर वाढवायचं आहे, नवीन घर घ्यायचं आहे, कार घ्यायचे, स्कूटर घ्यायचे, किंवा नवीन कॉम्प्युटर घ्यायचं आहे, टीव्ही घ्यायचं आहे, फ्रीज घ्यायचं आहे, ह्या गोष्टी जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा आपण ह्या गोष्टी साठवण्याचा प्रयत्न करतो. असं नाही का ते नाही करायला पाहिजे, पण जास्त ज्या गोष्टींचा विचार करत राहतो 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 1 महिना 2 महिने 3 महिने त्याच गोष्टींच्या मागे लागलो, म्हणजे जणू काय आपलं सगळं त्या गोष्टींवर निर्भर आहे. आता आपली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे किंवा सगळ्यात महत्वाचा विचार आपल्या मनात प्रभू असा पाहिजे. जेव्हा आपण प्रभूबद्दल विचार करतो तेव्हा प्रभूच्या आपण जवळ असतो. ज्या गोष्टींबद्दल आपण विचार करत राहतो, वेळोवेळ आपण ज्या गोष्टींबद्दल चिंता करत राहतो, ती गोष्टी मग आपल्या जीवनात it becomes important that way. Praise the Lord. So that which you want to go to any length, कदाचित आपली डिग्री असेल, आपलं स्टेटस असेल किंवा आपल्या गोष्टी असतील, त्या सगळ्यांच्यासाठी आपल्याला त्याला दुय्यम स्थान द्यायचं आहे. We have to give them the second place, not the first place. त्यांचाच विचार करून नाही जायचं, पण ज्या गोष्टी आपल्याला स्वर्गाकडे जवळ घेऊन जातील, तयारीच्या दिवसात त्या गोष्टींवर आपल्याला चिंतन मनन करायचं आहे, त्या गोष्टींसाठी आपल्याला त्या गोष्टींवर आपल्याला जास्त भार द्यायचा आहे. प्रेज द लॉर्ड. For where your treasure is, there your heart will also be. मध्ये 6:21 मध्ये लिहिलेलं आहे, ज्या गोष्टींची तुम्ही विचार करत आहात त्याच गोष्टीवर तुमचं हृदय नेहमी त्याच्याच गोष्टींच्या मागे लागलेलं असतं. जर तुमचा खजिना आहे, समजा बँकच्या फिक्स डिपॉझिट मध्ये आहे, किंवा बँकच्या लॉकर मध्ये आहे, किंवा एखाद्या शेअर मध्ये ठेवला आहे, किंवा अशा गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही साठवून ठेवलेल्या आहेत, तर ज्याच्यामुळे मला आता पुढच्या वर्षी किंवा त्याच्यानंतरच्या वर्षी घ्यायचं आहे, तर माझे संपूर्ण विचार त्याच्यावरच लागलेला आहे, त्या गोष्टींना आता आपण दुय्यम स्थान द्यायचं आहे. तर त्याच्या मागेच आपलं हृदय पसरत राहतं किंवा धावत राहतं. जर आपला खजिना येशू ख्रिस्त आहे किंवा स्वर्ग आहे,
तर नेहमीच आपण त्याच्या मागे धावत आहोत. तीच ह्या काळाची गरज आहे. प्रेज द लॉर्ड. आगमन काळ हेच आपल्याला शिकवत आहे. सो स्टॉप ट्राइंग टू पुट टुगेदर द मास्टर प्लॅन फॉर युअर लाईफ. असा एखादा मास्टर प्लॅन बनवू नका की त्याच्यामुळे तुम्ही आणखी आनंदित व्हाल, आणखी खुश व्हाल. इन्स्टेड सीक आउट द मास्टर्स प्लॅन फॉर युअर लाईफ अँड हॅपीनेस. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण काय करायला पाहिजे? तर जो रचयिता आहे, निर्माता आहे, देव महान, त्याच्या प्लॅन म्हणजे त्याच्या इच्छानुसार आपल्या जीवनाला सुंदर बनवण्याचा प्रयत्न करूया. प्रेज द लॉर्ड. आपल्यासाठी आपण प्लॅन बनवायचं सोडून त्या देवाचा प्लॅन आजपासून वापरायला सुरू करूया. हालेलुया. हालेलुया. सदस्य म्हणतात की किती आपण प्रयत्न केला तरी आपल्या जीवनात, आपल्या हृदयाला शांतता नाही मिळत जिथपर्यंत देव आपल्याला मिळत नाही. आपल्या सगळ्या गोष्टी तर आपण त्याच्या मागे फिरलो, धावलो, शोधत राहिलो आणि खूप परिश्रम जरी केले आणि ते सुद्धा आपल्याला मिळाल्या सुद्धा तरी आपलं हृदय संतुष्ट होणार नाही. आपल्या जीवनात ती संतुष्टी येणार नाही जिथपर्यंत आपलं हृदय प्रभूच्या मध्ये विश्राम घेत नाही. हालेलुया. हालेलुया. आणि हा खूप मोठा सदस्य फार श्रीमंत माणूस होता. ट्युशन घ्यायचा मिलानमध्ये, रोममध्ये. प्रेज द लॉर्ड. आणि सगळे मोठी मोठी श्रीमंतांची मुलं त्याच्याकडे यायचं आणि खूप शिकलेला असतात. हालेलुया. आणि खूप श्रीमंत होता. सगळं त्याने कमावलं. खूप बायका होत्या त्याच्याकडे आणि खूप मौज मस्ती व्हायचा, पार्ट्याला जायचं, पण त्याच्यामध्ये त्याच्या हृदयाला कधीच शांती मिळाली नाही. प्रेज द लॉर्ड. मग त्याला जेव्हा परमेश्वराचा स्पर्श झाला तेव्हा त्याला जाणून आलं की जिथपर्यंत त्याचं हृदय येशू ख्रिस्तामध्ये एक नाही होत तिथपर्यंत त्याचं जीवन भटकतच राहील, त्याचं हृदय भटकतच राहील. त्याला तो खजिना मिळाला. हालेलुया. हालेलुया. आपल्याला त्या खजिना आजच्या दिवशीपासून शोधायला सुरू करायला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. फ्रान्सिस झेवियर 3 तारखेला त्याचा सण आहे. इग्निशियस लॉयला हा महान व्यक्ती, संत इग्निशियस लॉयला. येशू ख्रिस्ताच्या वाक्यामध्ये 16:26 मध्ये लिहिलेलं आहे. ते त्याला सांगितलं काय लाभ तुला, याच्यात काय फायदा होणार की तुझं संपूर्ण जीवनात तू सगळं काही तुला मिळालं पण तुझं आत्मा गावाला काय फायदा? काहीच फायदा नाही. What good it will be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in the exchange for their soul? Praise the Lord. सगळं जग जरी तू कमावलं आणि तुझा आत्मा तू गमावला तर काय होतं? काहीच लाभ नाही. गेलं सगळं हातात. म्हणून त्या गोष्टींच्या मागेला, त्या खजिन्याच्या मागेला जो तुला स्वर्गात घेऊन जाईल. आणि ह्या वाक्यातनं फ्रान्सिस झेवियर याचं परिवर्तन झालं. प्रेज द लॉर्ड. खूप श्रीमंत माणूस फ्रान्सिस झेवियर. तुम्ही जर गुगलवर टाईप केलं झेवियरचं घर तर तुम्हाला दिसेल तर त्याचा राजवाडा होता. हालेलुया. आपल्या किल्ल्यासारखा मोठा किल्ला, त्याचा घर बंगला होता. ते सगळं सोडून तो गरिबांसारखा जवळजवळ 12 महिने बोटीवरचा प्रवास करून गरिबांसारखा ना जे खायला मिळेल तेव्हा येऊन आपल्या गोव्यामध्ये किती कार्य केले आहे गरिबांच्या मध्ये. त्याला खजिना मिळाला होता म्हणून ते सगळं सोडून त्या खजिन्याच्या मागे. हालेलुया. आणि आजपर्यंत तो चांगलपणा त्याच्या प्रार्थनेद्वारे आपल्या जीवनात येत आहे. हालेलुया. जे चांगलं त्याने घेतलं आणि लोकांमध्ये वाटलं ते आजपर्यंत करत आहे. ही सवय त्याने घालून दिली आपल्यासाठी. हालेलुया. वो आदतें जो हम आज लगाएंगे, अच्छी चीज पाने के लिए और अच्छी चीज बांटने के लिए, वही हम बाद में कर पाएंगे जब हम स्वर्ग जाएंगे. तो स्वर्ग जाने के लिए ये तैयारी है. हालेलुया. हालेलुया. जीसस नोस. प्रभु को मालूम है कि हम भटकते हैं, बार बार हम भटक जाते हैं उसके राह से. उसको पता है इसके बारे में. बाय इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें हम भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, हमारा ध्यान हटता है. वो समझता है, he understands we often lose sight of the spiritual treasure. वो उसको
समझता है कि हमारा ध्यान उस स्वर से हटता है, उसको पता है कि हम भटक जाते हैं, हम किसी और चीज में फंस जाते हैं, किसी और चीज में हम बिजी हो जाते हैं, ये सब उसे मालूम है। हम कितनी भी कोशिश करने लगते हैं फिर भी हमारे से गलतियां होती है, उसको पता है। एंड वी बिकम प्री ऑक्यूपाइड विद मटेरियल थिंग्स। हम फिर भी इतना बात करके, इतनी प्रार्थना करके फिर भी हम उस चीजों के पीछे दौड़ने लगेंगे। ये गलत नहीं है, ये पाप नहीं है, फिर भी हमारे ज्यादा सारा समय इन चीजों के पीछे लगता है, ना कि उसके पीछे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो बोलता है कि मेरी मदद ले लो। दैट इज व्हाई ही आस्क्स अस टू हेल्प हिम। वो बोलता है कि आओ मेरी मदद ले लो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा मैंने तुम्हें दिया है, मी तुम्हाला पवित्र आत्मा दिला आहे कशासाठी? मदत करा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला जमणारच नाही, मला हे जमणारच नाही, आपण भटको। प्रेज द लॉर्ड। पण आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे आणि प्रयत्न करता करता जरी आपला मार्ग जर चुकला तर पवित्र आत्म्याची मदत घ्यायची आहे। प्रेज द लॉर्ड। येशूची मदत घ्यायची आहे। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी हॅव टू मेक आवर होम इन क्राइस्ट अँड लेट हिज वर्ड मेक इट्स होम इन अस। सगळ्यात प्रथम म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे की प्रभूला आपलं हृदय द्यायचं आहे, आपल्या हृदयाला त्याचं घर बनवायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड। आणि त्याचं एक पवित्र वाक्य आहे, लव लेटर आहे, त्याचे पवित्र शब्द आहे की आपल्या हृदयात घर बनवायला पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। मग आपला मार्ग भटकणार नहीं। जब आप उसके गीत गाते हैं, उसका शब्द पढ़ते हैं, उसके वचन याद करते हैं, तो अपना मार्ग भटकेगा नहीं। क्योंकि जब जब हम रुकेंगे, जब जब हम गुमराह होंगे, जेव्हा आपली वाट चुकते तेव्हा हे शब्द प्रभूचे उठून येतात। प्रेज द लॉर्ड। नेहमी मी प्रभूची गाणी गात असतो किंवा माझ्या कानात घालून ते ऐकत असतो मोबाईलवर। म्हणून काय होतं की त्याचे शब्द जे असतात ते माझ्या हृदयात फिरत असतात। प्रेज द लॉर्ड। माझ्या मनात असतात ते। मग जेव्हा अशी वेळ येते, प्रेज द लॉर्ड, तेव्हा तेच शब्द माझं मार्गदर्शन करतात आणि तेच शब्द प्रभूचे मार्गदर्शन आपल्याला करत राहते। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तर बेथलेहमचा खजिना काय आहे? 25 डिसेंबरला आपण प्रभूचं ते आपण क्रीब बघतो ना, गोठा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभूचा आपण गोठा बघतो आणि गोठ्यामध्ये खूप सुंदर असे गीते ते रचलेलं असतं। म्हणजे गोठ्यातलं सगळ्यात सुंदर अशी गोष्ट म्हणजे येशू ख्रिस्त। बाकी गोठ्यात असं काहीच असं चांगलं नाही की आपण पाहू शकतो। सगळ्यात सुंदर म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त, कारण स्वर्ग त्या गोठ्यात आलेला आहे। हालेलुया। And Jesus the bread in the house of the bread. Bethlehem. Bethlehem याचा अर्थ म्हणजे भाकरीचं घर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेथलेहम म्हणजे देवाचं घर। बेथेल देवाचं घर आणि बेथलेहम म्हणजे भाकरीचं घर, जीवनाची भाकर। प्रभू येशू ख्रिस्त कम्युनियनच्या स्वरूपात आपल्यामध्ये येतो आणि आपल्या जीवनाला त्याचं घर बनवतो। किती सुंदर गोष्ट आहे। प्रेज द लॉर्ड। आपल्या जीवनाला तो बेथेल बनवतो म्हणजे त्याचं निवासस्थान। प्रेज द लॉर्ड। जीवनाची भाकर बेथलेहम, भाकरीचं घर येशू ख्रिस्त तो आपल्या जीवनात येऊन आपल्या जीवनाला बेथेल बनवतो म्हणजे देवाचं घर। प्रेज द लॉर्ड। तर तो स्वतः भाकर झाली। पहा मी जीवनाची भाकर असा येशू ख्रिस्त स्वयं म्हणतो। म्हणून ह्या अवतारावर येशू ख्रिस्त रोज भेटायला येतो आपल्याला, आपली वाट पाहत असतो। जेव्हा जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा त्याला येऊन भेटायचं आहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड and all the time. Some other statement म्हणतात to fall in love with God is the greatest romance. ह्याच्या पलीकडे कुठलाच रोमॅन्स नाही जो आपण फिल्म पिक्चरामध्ये थिएटरमध्ये पाहतो त्याच्या पलीकडचा आहे किंवा एका प्रियाने प्रेयसीसाठी केलेला त्याच्या पलीकडचा हा रोमॅन्स आहे। प्रेम कहाणी जसं आपण म्हणतो, सगळ्यात मोठी प्रेम कहाणी की प्रेमाने देवाने आपल्यावर एवढी प्रीती केली आणि त्याच्यावर आपण प्रीती करू, हा सगळ्यात मोठी प्रीती आहे।
सगळ्यात मोठा रोमॅन्स आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याच्या शोधात राहणे सगळ्यात मोठं धाडस आहे, ऍडव्हेंचर आहे. जर का मी किल्ला जिंकला किंवा मी एका मोठ्या पर्वतावर चढून गेलो किंवा एका मोठ्या नदीला मी नदी पार केली, त्याच्या पलीकडे सगळ्यात मोठी धाडस ही आहे. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही त्याला शोधून काढलं. प्रेज द लॉर्ड. आणि जेव्हा तुम्हाला मिळाला की सगळ्यात मोठा उपहार, इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रॉफी, सगळ्यात मोठी बक्षीस जणू काय मला मिळालं आहे, असं सनगशील म्हणतो. टू फॉल इन लव्ह विथ गॉड इज द ग्रेटेस्ट रोमॅन्स. टू सीक हिम इज द ग्रेटेस्ट एडव्हेंचर अँड टू फाइंड हिम इज द ग्रेटेस्ट ह्युमन अचिव्हमेंट. त्याच्या पलीकडे कुठलीच धाडस नाही, कुठलाच रोमॅन्स नाही आणि कुठलीच मोठी ट्रॉफी नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येशू ख्रिस्त तो खजिना आहे आणि त्याच्या शोधात ना ते 3 wise men, 3 राजे, जास्त सुद्धा असतील पण 3 राजे किती लांबून प्रवास करून निघाले. प्रेज द लॉर्ड. तो खजिना पाहण्यासाठी तो तारा त्यांना घेऊन चालला होता आणि ते चालले होते, पण त्याने हिंमत नाही सोडली. किती वेळ लागले, किती महिने लागले असतील प्रवासात, तर त्याच्या मागे ते शोधात निघाले. आपलाही प्रवास सुरू झाला आहे आणि आपणही त्या शोधात लागलो पाहिजे. कपड्याच्या शोधात कुठल्या मॉलमध्ये कुठले कपडे मिळतील, कुठल्या शॉपिंग मध्ये कुठली गोष्ट मिळेल, त्याच्या व्यतिरिक्त ते करायला ठीक आहे. त्याच्या पलीकडे जास्त रोमॅन्स, त्याच्या वरचा रोमॅन्स आणि त्याच्या वरची प्रेम कहाणी ही असली पाहिजे की आजपासून जसे ते 3 राजे शोधात निघाले तसा मीही सुद्धा शोधात निघाला पाहिजे येशू ख्रिस्ताला भेटण्यासाठी, त्याचा वाढदिवस साजरी करण्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कारण जे अपोस्तल होते आणि जे संत होते त्यांना तो खजिना मिळण्यानंतर, त्यांनी पाहिल्यानंतर आपलं जीवन सुद्धा त्यांनी त्याच्यावर न्यूचावर केला. प्रेज द लॉर्ड. आपलं जीवन सुद्धा त्याने बलिदान केलं त्या खजिन्यासाठी, येशू ख्रिस्तासाठी. प्रेज द लॉर्ड. कारण एकदा त्याने तो खजिना पाहिला आणि मग त्याला परत जायचं होतं. त्या खजिन्याला जणू काही त्याने एवढं पकडून ठेवलं की त्याच्यासाठी त्याने आपली आजची जी संत आहेत ना, कॅम्पियन आणि 2 संत आहेत, चर्चपेठ संत. प्रेज द लॉर्ड. आपलं जीवन बलिदान करून केलं त्याने. हालेलुया. हालेलुया. गॉड इज गुड. सो इवन वी कॅन एन्काउंटर. आपल्याला सुद्धा तो खजिना मिळेल, आपल्याला सुद्धा येशू ख्रिस्त मिळेल जेव्हा आपण त्याच्या शोधात येऊ तेव्हा. प्रेज द लॉर्ड. सो लेट अस क्लोज आवर आईज. आपले डोळे बंद करूया आणि ही आपली प्रार्थना असू. Jesus, friend and brother, may I know you more clearly, love you more dearly, follow you more closely, and serve you more faithfully, day by day, every day. हीच आपली प्रार्थना सदा होते. येशू ख्रिस्त मित्र आणि भाऊ, May I know you clearly. तू कोण आहेस त्याची ओळख मला चांगल्या रूपे होऊ दे. Love you more dearly. तुझ्या प्रेमात आणखीन मी पडू. Serve you more faithfully. तुझी सेवा जास्त रूपात मी करू शकतो. आणि तुझ्या मागे मी रोज येऊ शकतो. फॉलो यू मोर क्लोजली, रोज, डे बाय डे, एव्हरी डे. से थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. God is good and all the time. Give a mighty hand to the Lord, please. Thank you, Lord. Praise you, Jesus.
प्रभु के उपस्थिति में हम आएंगे इस समय. Let's come in God's presence. Thank Him with all our hearts. त्या प्रभूला आपल्या अंतःकरणातून आपण धन्यवाद देऊया. पण आगमन काळामध्ये we are in season of Advent, a time to prepare our hearts, awaken. आध्यात्मिक आळशीपणातून जागण्याचा काळ, आपले दिवे पुन्हा एकदा प्रज्वलित करण्याचा काळ, आपली अंतःकरणं प्रभूच्या येण्यासाठी तयार करण्याचा काळ. A time to prepare our hearts, making room, not just external room, but internal room, space, decorating our hearts for Jesus to come, making neat and tidy, so that we all can experience God's gift, the love that is sent to us. परमेश्वराचं प्रेम आपल्याला अनुभव करता येईल. आणि म्हणून आपण त्याची आराधना करूया. Thank you, Lord. Praise Jesus. Through His word, He wants to communicate His love for you, my brothers and sisters. In this very time, His promises are yes for us. Because He thinks good of you. He's thinking plans of prosperity for you. He is in love with you, not angry with you. Though the word says, तो मंद क्रोध और दया कर, slow to anger, rich in mercy.
से भला, गले से मुझको लगा सदा सर्वदा तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान, तेरा प्यार मेरे लिए बड़ा, तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान, तेरा प्यार मेरे लिए बड़ा। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, जो हम पर प्यार करता है, हमारे सारे पाप क्षमा करता है। सब खड़े हो जाएंगे। Let's offer our entire life to Him. Just surrender this evening, whatever you have brought in this place. Just give it into your hands of Jesus. There's only one person, there's only God who is willing to take what you don't like. He says, cast your anxieties upon me, for I care for you. कष्टी भारताला तुम्ही मजकडे या. असं कोणी दुसऱ्यांनी कोणीच सांगितलेलं नाही आजपर्यंत. जे कष्टी आणि भाराक्रांत आहेत, दुःखी कष्टी आजारी आहेत, ते माझकडे या, असं क्वचित कोणी कोणाला सांगतो. आपण अपेक्षा करतो तुमच्याकडे खूप काही आहे, चांगलं आहे, श्रीमंत आहात, परिपूर्ण आहात, हा तुम्ही या आमच्याकडे. पण देखील परमेश्वर आपल्याला सांगतो, तू दुःखी कष्टी गरीब आजारी आहेस, मग तू माझ्याकडे ये. मी तुला विसावत नाही. I care for you. And this is the moment that you must pick, my brothers and sisters. ह्यावेळी ह्या संधीचा आपण पूर्ण फायदा घेतला पाहिजे, कारण तो आपल्या सर्व व्याधी, आजार, दुःख, त्रास घेण्यासाठी तयार आहे. सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से
विश्वास को और मजबूत बनाइए। Because you desire to see faith, and faith will bring miracles. प्रभु विश्वासाद्वारे आम्हाला महान गोष्टी पाहण्यास होईल आणि म्हणून प्रभू आम्हाला आमच्या विश्वासाला अधिक दृढ बलकट बनवतो। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अवसागर खोने देना। अब दूर नहीं है इसको हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया He's here, His presence is in our midst. प्रभूची उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे। जेथे जेथे त्याचा शब्द घोषिला जातो तेथे तेथे त्याचं सामर्थ्य ही त्या वचनाद्वारे प्रकट होत असते। You shall know the truth. This evening you have heard His truth. Now that truth will liberate you, set you free. सत्य तुम्ही जाणार, देवाचं वचन आपण ऐकलेलं आहे ते सत्य आहे आणि म्हणून परमेश्वर बंधनकारक आहे। त्याला वचनाला अनुसरून धरून त्याला कार्य करावं लागणार आहे। So wherever His word is proclaimed, His power also will be there. आणि म्हणून त्या वचनातील एकच जर एक आज आपण वाचन ऐकलेलं आहे, एक शब्द प्रभू बोल हे करा। परमेश्वराचा एक शब्द मात्र आपल्याला पुरेसा आहे, आपलं जीवन आहे तसं राहणार नाही। इट विल नॉट रिमेन ॲज इट इज। वन वर्ड इज इनफ टू ट्रान्सफॉर्म, टू हील, टू डिलिव्हर अस, टू सॉल्व एव्हरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, टू रिमूव्ह एव्हरी काइंड ऑफ कन्फ्युजन। वन वर्ड फ्रॉम गॉड and it will satisfy you, because Jesus said man will not live on bread alone. मनुष्य केवळ भाकरीने जगणार नाही, तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगणार। परमेश्वराचं वचन आपण ऐकलं असेल, ते आपल्या अंतःकरणामध्ये जर आपण स्वीकारलं असेल, तर प्रत्येक भूक, एव्हरी काइंड ऑफ हंगर, फिजिकल, स्पिरिच्युअल, इमोशनल, material hunger has to be fulfilled tonight. जी कोणती भूक असेल, म्हणजे कमतरता आपल्याला उणीव भासत असेल या क्षणात, any kind of need, that is hunger you are facing, and if you receive that word in your heart, I want to tell you, man will not live on bread. That is the word and everything that the word offers, but every word that proceeds from the mouth of God. So experience this power, my brothers and sisters, right now upon your life. Thank you,
shigiri biri biri biri. Sandar biri 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 biri. Sharara shigiri. The Lord is healing many people struggling from especially thoughts, worries about their future, anxiety, चिंताग्रस्त. प्रभू तुम्हाला स्पर्श करून शांती देत आहे. प्रभूला समर्पित करा जे काही तुमच्या मनावर या क्षणाला आहे. वॉट एव्हर यू आर थिंकिंग, वरीड अबाउट, जस्ट सरेंडर. इट मे बी युअर जॉब, युअर चिल्ड्रन, देअर फ्युचर. जस्ट गिव्ह इट. जस्ट गिव्ह इट टू द लॉर्ड. Blessing families, especially for peace in the families, reconciliation in the families. समेट करण्यासाठी कुटुंबामध्ये, घरामध्ये नातेसंबंध प्रभू स्पर्श करत आहे. तू आकर मुझको चंगा करे, तू मेरे दिल को साफ करे, तू आकर मुझको चंगा करे. Heal me, O Lord. तू मेरे
त्याबद्दल तुझा परमात्मा धन्यवाद देतो. हालेलुया 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 हालेलुया. Just thank Jesus. Thank the Lord. Praise Jesus. पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद. प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद. पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद. मेरे जोर से ताली बजाइए. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Praise the Lord. God is good. All the time. Let's sit. Few announcements. Anybody came for first time today? कोई पहिल्यांदा आलेला आहे? कोई पहिली बार आए? Anybody has come first time? Okay. We welcome you, sister. Yes, you're welcome. After the last song, you will come. We'll pray for you. Praise the Lord. Okay. Coming Friday, येणारा शुक्रवार, महिन्याचा पहिला शुक्रवार आहे. Coming Friday is the first Friday of the month. We are going to have Father Anil Pereira, Dr. Father Anil Pereira, and it is the feast of the Immaculate Conception. मरियेच्या निष्कलंक गर्भसंभव याचा सण आहे म्हणून त्यावर फादर आपल्याला विशेष प्रबोधन करणार आहे. Praise the Lord. So you must evangelize. What is evangelization? Telling people come and see. Praise the Lord. आपल्याला आपण बाप्तिस्मा घेतलाय. बाप्तिस्माद्वारे आपण सर्व सुवार्तिक आहोत. आपलं कार्य काय आहे? इतरांना सांगायचं येशूबद्दल. कसं सांगायचं? या आणि पहा. Praise the Lord. दोनच शब्द, या आणि पहा. Just come and see. First Friday is there. Come and see. Monday prayer meeting there. Come and see. You like it? Okay. Don't like it? No problem. Hallelujah. आपण आपलं कार्य केलं पाहिजे प्रत्येकाने. अनेकांना प्रभूचा अनुभव मिळाला पाहिजे. Caris India for the month of December. Our little angels are coming. So please buy Caris India. Only ₹30. You don't have money today, don't worry. You can take the Caris India. We can pay next Monday also to our sister Lina. Praise the Lord. Also 2 retreats. We are going to have 2 retreats in the Advent season. Advent retreat. मराठीमध्ये आगमन कालाची retreat. मराठीमध्ये आहे 12 ते 14 डिसेंबर आणि इंग्लिश रिट्रीट. देयर इज इंग्लिश रिट्रीट फ्रॉम 19 to 21. Especially we want to encourage youths come and be part of this retreat. If you have finance problem, no problem. You want to do a retreat and you never done a retreat, or you have done a retreat long time now. Youth especially, those who have not done a retreat recently or 1 year ago, and you want to make a retreat, you think that's ₹1,000, come and meet us. No, money is not the issue, okay? Money is not the problem. But we really desire to do a retreat, especially the youths. Please come and meet us. We want you to have an experience of this retreat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So for any other prayer request or anything, you can always send your prayer request to us on this number and we will pray for you. After the last song, those who require prayer can come forward and we will pray for you. Praise the Lord. Let's stand for the last song. All the time.
Praise the Lord. God is good and all the time. God is good. Good night. God bless you. विश one another. प्रभूची शांती एकमेकांना द्या. आणि आपण पहिल्या शुक्रवारी प्रार्थनेसाठी भेटणार आहोत. फुल डे प्रेयर. थँक्यू.